प्यारे बच्चे, सभी को आशीर्वाद। पहले हम 9वीं कक्षा के पहला पाठ के बारे में जान लेंगे। पहला पाठ का नाम क्या है? जिस देश में गंगा बहती है। पहला पाठ का नाम क्या है? जिस देश में गंगा बहती है। बच्चे अपने अपने पुस्तक को लिए पृष्ठ संख्या 1, पाठ संख्या 1। पाठ का नाम क्या है? जिस देश में गंगा बहती है। पहले एक छोटी सी कविता सुनाऊंगी। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है। फिर एक बार, शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान कहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है। माने శాంతి का సందేశ్ జహా హై, ఎక్కడైతే శాంతి సందేశం లభిస్తుందో, నిర్మలంగా ఎటువంటి అరాచకాలు కొట్లాటలు లేకుండా శాంతియుతమైన సందేశం లభిస్తుందో, సబ్కా సమ్మాన్, ఎక్కడైతే అందరికీ గౌరవ మర్యాదలు లభిస్తూ ఉంటాయో, ఎక్కడ లభిస్తూ ఉంటాయి? మన భారతదేశంలోనే ఒక వ్యక్తి తోటి వ్యక్తికి గౌరవాన్ని ఇవ్వడం కానీ, అతన్ని సత్కరించడం కానీ, లేదంటే శాంతియుత సందేశాన్ని ఇవ్వడం కానీ, ఇవన్నీ మన భారతదేశంలోనే జరుగుతూ ఉంటాయి. గీత్ ఖుషీకే గాతే జహా హై, ఎక్కడ మనం ఆనందంగా స్వేచ్ఛా గీతాలు పాడుకుంటూ ఉంటాం? మన భారతదేశంలో మాత్రమే మనం ఆనందంగా స్వేచ్ఛా గీతాలు పాడుకుంటూ ఉంటాం. ఐసా భారత్ ఔర్ కహా హై, ఇలాంటి భారతదేశం మరెక్కడ లభిస్తుంది? ఇంకెక్కడా లభించదు. మన భారతదేశం చాలా ఉన్నతమైన దేశం. और इस संबंधी एक चित्र दिखाऊं, देखिए। यहाँ एक चित्र है। चित्र में तिरंगा झंडा है, कबूतर है, सूरज है। ऊपर वाला पट्टी केसरिया रंग में है। केसरिया रंग त्याग का चिन्ह है। बीच में सफ़ेद पट्टी है। सफ़ेद पट्टी शांति का चिन्ह है। नीचे हरा रंग है। हरा रंग सुख समृद्धि का चिन्ह है। इस चित्र संबंधी कुछ प्रश्न। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? एक कबूतर, सूरज, तिरंगा झंडा। तिरंगा झंडा किसका चिन्ह है? भारत देश का झंडा तिरंगा झंडा है। उड़ना, चमकना, खिलना। उड़ना, उड़ना मीन्स ఎగరడం. ఇక్కడ ఎవరు ఎగురుతున్నారు? పక్షి ఎగురుతోంది. कबूतर का चिन्ह है। उड़ना कबूतर का चिन्ह है। चमकना, सूरज चमकता है। चमकना किसका चिन्ह है? सूरज का चिन्ह है। और खिलना, खिलना మీన్స్ వికసించడం. ఎవరు వికసిస్తున్నారు? పువ్వులు వికసిస్తున్నాయి. ఈ మూడిటికి సంబంధించిన చిహ్నాలు ఇవి. इस चित्र में हमें क्या संदेश मिलता है? इस चित्र से संदेश मिलता है कि हम शांतियुत जीवन बिताना चाहिए। हम शांतियुत जीवन कहाँ बिताते हैं? हमारे देश में, भारत देश में बिताते हैं। और यहाँ सबका सम्मान, आदर, प्रेम, त्याग आदि भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और शांतियुत जीवन यहाँ खुशी से गाना गाते हुए बिताते हैं। और देखेंगे कवि के बारे में। कवि का नाम, यहाँ कवि का नाम कवि शैलेंद्र कुमार। कवि का नाम क्या है बच्चे? शैलेंद्र कुमार। असली नाम शंकरदास शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र। कवि का नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार। असली नाम शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र। कवि का नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार। असली नाम शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र। जीवन काल, जीवन काल 1923 से
1966 तक, 1923 से 1966 तक, 1923 टू 1966. విశేషతాయే కई ప్రసిద్ధ ఫిల్మ్ గీతోं की రచన, ఈయన ఎన్నో సినిమా పాటల్ని రచించడం జరిగిందట. 3 बार ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డ్ సే సమ్మానిత్, ఈయనకి 3 సార్లు ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డ్ తోటి సత్కరించడం జరిగింది. విశేషతాయే विशेषताएं कई प्रसिद्ध फिल्म गीतों की रचना, क्या है? कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना. कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित. ध्यान से सुनिए बच्चे. कवि का नाम शैलेंद्र कुमार शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र. जीवन काल 1923 से 1966 तक. विशेषताएं कई प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की रचना, 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित. ఈయనకి 3 సార్లు ఫిల్మ్ ఫేర్ అవార్డు లభించడం జరిగింది. ఈయన సినిమా పాటలు అవి రాస్తూ ఉండేవారు. పహలా కవిత, ध्यान से सुनिए. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. होठों पे सच्चाई रहती है. एक बार गाइए मेरे साथ. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है. हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. देखिए, एक एक शब्द के लिए अर्थ लिखेंगे. पहले एक एक शब्द के लिए अर्थ लिखेंगे. अर्थ. होठ, होठ माने लिप. होठ माने क्या है? लिप. सच्चाई, दूसरा शब्द क्या है? सच्चाई, ट्रूथ. सच्चाई, ट्रूथ. दिल, हार्ट. दिल माने हार्ट. सफाई, सफाई माने क्लीननेस. बहना, टू फ्लो. बहना, टू फ्लो. होठ, लिप. सच्चाई, ट्रूथ. दिल, हार्ट. सफाई, क्लीनिंग. बहना, टू फ्लो. होठ అంటే పెదవి, సచాయి నిజాయితీ, దిల్ హృదయము, సఫాయి శుభ్రత, బహనా టు ఫ్లో. హోఠోం పే సచాయి రహతీ హే. పెదవుల మీద నిజాయితీ ఎక్కడుంటుందో, ఎక్కడ నిజాయితీగా మాట్లాడతారు? భారతదేశంలో నీతి నిజాయితీలుగా ఉంటారు. సత్యహరిశ్చంద్రుడు మనం ఉదాహరణగా తీసుకుంటే రాజా సత్యహరిశ్చంద్రుడు నిజాయితీగా ఉంటూ నిజాన్నే మాట్లాడుతూ సత్యానికి మారుపేరుగా నిలబడ్డాడు కాబట్టి ఆయన్ని సత్యహరిశ్చంద్రుడు అని పిలుస్తూ ఉంటారు.
అలాంటి గొప్ప వ్యక్తులు గల భారతదేశం మన దేశం. హోఠోं पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है. ఎక్కడైతే మనసులో కల్మషాలు లేకుండా నిర్మలమైన మనసుతోటి కుళ్ళు కుతంత్రాలు లేకుండా ఉండే భారతీయులు గల దేశం మన భారతదేశం. హమ్ ఉస్ దేశ్ కే వాసీ హై. ఎటువంటి భారతీయులు మనం? జిస్ దేశ్ మే గంగా బహతి హై. ఏ దేశంలో అయితే పవిత్రమైన గంగా నది ప్రవహిస్తూ ఉందో అటువంటి పవిత్ర భారతీయులు మనమందరం. హోఠోं पे सच्चाई रहती है. పెదవుల మీద నిజాయితీ గల నిజాన్నే మాట్లాడుతూ సత్యం మీద నిలబడేవాళ్ళం మనమందరం. జహా దిల్ మే సఫాయి రహతీ హై. ఎటువంటి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా ఎటువంటి కుళ్ళు కుతంత్రాలు లేకుండా మనసుని నిర్మలంగా ఉంచుకునేవాళ్ళం. హమ్ ఉస్ దేశ్ కే వాసీ హై. మనం ఏ దేశం ప్రజలం? జిస్ దేశ్ మే గంగా బహతి హై. గంగా నదిని ఎంతో పవిత్రమైన నదిగా చెప్తూ ఉంటారు. అందుకని గంగా నదిలో స్నానాలు అవి ఆచరించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. గంగా నదిని ఒక దేవతలాగా భావిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి పవిత్రమైన గంగా నది ప్రవహిస్తూ ఉంది కాబట్టి మన భారతీయులందరినీ ఎంతో పవిత్రమైన వాళ్ళుగా చెప్తూ ఉంటారు. దూసరా కవిత. मेहमा जो हमारा होता है और जान से प्यारा होता है. ज़्यादा का नहीं लालच हमको तोड़े में गुजारा होता है. मेहमा जो हमारा होता है और जान से प्यारा होता है. ज़्यादा का नहीं लालच हमको तोड़े में गुजारा होता है. मेहमा जो हमारा होता है. मेहमा माने मेहमा गेस्ट. मेहमा जान लाइफ प्यार डियर. ज़्यादा मच मच. लालच ग्रेड. थोड़ा लिटिल. मेहमा गेस्ट. जान लाइफ प्यारा डियर. ज़्यादा मच लालच ग्रीड थोड़ा लिटिल. మెహమా జో హమారా హోతా హై. మెహమా అంటే అతిథులు. అతిథి ఎవరైతే ఉంటారో, హమారా హోతా హై మనకు ఎవరైతే అతిథులు ఉన్నారో అంటే మన ఇంటికి వచ్చే గెస్ట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అతిథులు అంటారు. అతిథి దేవో భవ అనే నానుడి గల దేశం మన భారతదేశం. మన ఇంటికి వచ్చిన అతిథిని చక్కగా పూజాదుల కార్యక్రమాలు కావించి వాళ్ళని ఎంతో గౌరవంగా చూసుకుంటూ ఉంటాం. అతిథుల్ని గౌరవిస్తే భగవంతుడిని పూజించిన విధంగా భావిస్తూ అతిథి దేవో భవ అని ఆదరిస్తూ వాళ్ళని గౌరవిస్తూ ఉంటాం. మెహమా జో హమారా హోతా హై. మెహమా జో హమారా హోతా. మనకి ఎవరైతే అతిథులు ఇంటికి వస్తారో ఓ జాన్ సే ప్యారా హోతా హై. మన ప్రాణాల కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమగా వాళ్ళని చూసుకుంటూ ఉంటాం. మనం అతిథులను గౌరవిస్తూ వాళ్ళని ఆదరిస్తూ ఉంటాం. జాదాకా నహి లాలచ్ హమ్కో. లాలచ్ గ్రీడ్ ఎటువంటి దురాశ అత్యాశ లేకుండా ఉన్నదానితో తృప్తిగా జీవించే లక్షణాలు గల వాళ్ళు మన భారతీయులు. ज़्यादा का नहीं लालच हमको तोड़े में गुजारा होता है. ఉన్నదానితోనే తృప్తిగా జీవించడం. గుజార్నా టు స్పెండ్. గుజార్నా గుజార్నా గడపడం. ఉన్న దాంట్లో తృప్తిగా మనం జీవిస్తూ ఉంటాం. అటువంటి లక్షణాలు కలిగిన భారతీయులు మనమందరం. मेहमा जो हमारा होता है और जान से प्यारा होता है. ज़्यादा का नहीं लालच हमको तोड़े में गुजारा होता है. మెహమా జో హమారా హోతా హై. మన ఇంటికి వచ్చే అతిథులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఎలా చూసుకుంటాం మనం? అతిథి దేవో భవ అని అతిథుల్ని ఎంతో గౌరవంతో దైవ సమానంతో భావిస్తూ ఉంటాం. వాళ్ళకి ఎన్నో సత్కారాలు అవి చేస్తూ ఉంటాం. ఓ జాన్ సే ప్యారా హోతా హై. మన ప్రాణాల కన్నా ఎక్కువగా ప్రేమగా వాళ్ళని ఆదరిస్తూ ఉంటాం. జాదాకా నహి లాలచ్ హమ్కో. జాదా అంటే ఎక్కువ, లాలచ్ అంటే దురాశ అత్యాశ లేకుండా ఉన్నదానితో తృప్తిగా జీవించే లక్షణాలు కలిగిన భారతీయులు మనమందరం. తోడేమే. తోడే అంటే
కొంచెం ఉన్నదాంతో గుజారా జీవితాన్ని గడపడం, ఉన్నదాంతో తృప్తిగా జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉంటాం. और तीसरा कविता, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. बच्चों के जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. बच्चों को जो धरती माँ, इसमें अर्थ देखेंगे. धरती, धरती अर्थ, सदी, सहना, బచ్చోं के लिए जो धरती माँ, మన పిల్లలకి ఎవరైతే భూమాత ఉన్నారో, మన పిల్లలు అంటే మన భారతీయులకి, మన భారతీయులందరికీ తల్లి ఎవరు? మన భూమాత. మన భూమాత అంటే ఇక్కడ మన భారతమాత. మన భారతమాత మనల్ని ఎలా చూసుకుంటోంది? తల్లిలాగా ఎంతో గౌరవంగా, చక్కగా ప్రేమ ఆదరణతోటి సహనంతోటి మనందరినీ చూసుకుంటూ ఉంది. సదియోం సే సభి కుచ్ సహతీ హై. సదియో మీన్స్ సెంచరీ, ఎన్నో శతాబ్దాలుగా, ఎన్నో సంవత్సరాలుగా, ఎన్నో శతాబ్దాలుగా. సభీ కుచ్ సహతీ హై, అన్నిటినీ భరిస్తూ, అన్నిటినీ ఓర్పుతో సహనంతో భరిస్తూ మనల్ని ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటూ ఉందట. हम उस देश के वासी हैं, మనమందరం ఏ దేశం ప్రజలం? మనమందరము భారతీయులం, భారతమాత ప్రజలం, భారతమాత బిడ్డలం మనమందరం. జిస్ దేశ్ మే గంగా బహతీ హై, ఏ దేశంలో అయితే పవిత్రమైన గంగా నది ప్రవహిస్తూ ఉందో అటువంటి పవిత్రమైన లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళం మన భారతీయులం అందరం. हमारा भारत प्राचीन और पुराना देश है. यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, आपस में मिलजुल कर बातें करते हैं, सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं. यहाँ अनेक नदियाँ बहती हैं. गंगा, गंगा के साथ साथ कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, तपती, कावेरी जैसे तरह तरह के अनेक नदियाँ हमारे देश में बहती हैं. लेकिन इन नदियों से गंगा नदी को ही प्रमुख स्थान दिया है, क्योंकि गंगा नदी को देवता के रूप में हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं. इसीलिए गंगा नदी पवित्र और पुण्य नदी है. మన భారతదేశం ఎంతో పవిత్రమైన దేశం అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇది చాలా ప్రాచీనమైనది. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కూడా ఎన్నో కష్టాలను ఓర్చుకుంటూ కూడా దేశాభివృద్ధికి పాటుపడడం కోసం భారతీయులందరినీ తమ పిల్లల వలె భావిస్తూ ముందుకు నడిపిస్తున్న భారతమాత మన భారతమాత. ఇక్కడ గంగా నదితో పాటు గోదావరి, కృష్ణ, తపతి, కావేరి, నర్మదా ఇలాంటి నదులు ఎన్నో ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ నదుల కారణంగానే మన భారతదేశం సస్యశ్యామలంగా పుణ్యభూమిగా నిలుస్తోంది అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. దాంతోపాటు ఈ భారతదేశంలో ఎంతోమంది మహనీయులు, సత్య హరిశ్చంద్రుడు కానీ, గాంధీ గారు కానీ, రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ కానీ, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ కానీ, రామకృష్ణ పరమహంస గారు కానీ, స్వామి వివేకానంద కానీ, అల్లూరి సీతారామరాజు కానీ, మదర్ తెరీసా కానీ ఇలాంటి పుణ్యమూర్తులు ఎంతోమంది మన భారతదేశంలో జన్మించి మన భారతదేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని ఎక్కువగా పెంపొందింపచేశారు. అలాంటి లక్షణాలు గల మన భారతీయులందరము కూడా ఎంతో మంచి హృదయం కలవాళ్ళము, ఎంతో మంచి అభిప్రాయాలు కలవాళ్ళము, స్వార్థం లేకుండా ఇతరులకి సహాయం చేసేవాళ్ళము, ఇతరులకి సహాయం కోసం నిరంతరము పాటుపడుతూ ఉండేవాళ్ళము. एक बार देखेंगे, कवि का नाम क्या है? शैलेंद्र कुमार. इसका पूरा नाम क्या है? शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र. शंकरदास केसरीलाल शैलेंद्र. जीवन काल 1923 से 1966 तक, 1923 से 1923 నుంచి 1966 వరకు. విశేషత కई ప్రసిద్ధ ఫిల్మీ గీతోं की రచన, ఎన్నో సినిమా పాటలను ఈయన రచించడం జరిగిందట. 3 बार फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित. ఈయన్ని 3 సార్లు ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డు తోటి సన్మానించడం జరిగింది. फिर देखेंगे पहला कविता, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है. होठ, लिप, सच्चाई, ट्रूथ, दिल, हार्ट,
సఫాయి క్లీనింగ్, బహనా టు ఫ్లో, హోట్ లిప్ అంటే పెదవి, సచాయి ట్రూత్ నిజాయితీ, దిల్ హార్ట్ హృదయము, సఫాయి క్లీనింగ్ శుభ్రత, బహనా టు ఫ్లో ప్రవహించడం, होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। दूसरा कविता, मेहमान जो हमारा होता है और जान से प्यारा होता है, ज़्यादा का नहीं लालच हमको तोड़े में गुजारा होता है। मेहमान गेस्ट, गुजारा एक्सिस्टेंस, मेहमान गेस्ट, जान लाइफ, प्यारा डियर, ज़्यादा मच, లాలచ్ గ్రీడ్, తోడా లిటిల్. గుజార్నా అంటే గడపడం, మెహమా అంటే అతిథి, జాన్ అంటే ప్రాణము, ప్యారా ప్రియమైన, జాదా ఎక్కువ, లాలచ్ అత్యాస దురాశ, తోడా లిటిల్ ఉన్నదానితో తృప్తిగా ఉండడం. ఎవరైతే మన ఇంటికి వస్తారో వాళ్ళని అతిథులుగా భావించి గౌరవిస్తూ అతిథి దేవోభవ అని వాళ్ళని సత్కరిస్తూ ఉంటాము. జాదాకా నహి లాలచ్ హమ్కో, మన భారతీయులకు అత్యాస దురాశ ఇలాంటి లక్షణాలు లేకుండా ఉన్నదాంతో తృప్తిగా గడిపే లక్షణాలు కలిగిన వాళ్ళు మన భారతీయులు. తోడేమే గుజారా హోతా హై, ఉన్నదాంతో తృప్తిగా జీవితాన్ని గడిపేవాళ్ళు భారతీయులు. तीसरा कविता, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। बच्चों के लिए धरती माँ, धरती అంటే ఎర్త్ భూమి, సది సెంచరీ శతాబ్దము, సహనా టు ఎండ్యూర్ అంటే సహించడము, ఎండ్యూర్ సహించడము. బచ్చోంకి పిల్లలకి, జో ధరతీమా ఎవరైతే భూమాత, మన భూమాత అంటే మన భారతమాత మనల్ని ఎంతో సహనంగా ఓపికగా పెంచి పెద్ద చేస్తుంది. సదియోంసే సభి కుచ్ సహతి హే, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఎన్నో శతాబ్దాల నుంచి భారతదేశం మీద ఉగ్రవాదుల దాడి జరిగిన, ఎన్నో విస్ఫోటనాలు జరిగిన, భూ ప్రకంపనలు జరిగిన, ఎన్నో తుఫాన్లు ఇవి వచ్చినా ఏమొచ్చినప్పటికీ కూడా మన భారతమాత మనల్ని ఎంతో ప్రేమగా జాలితో ప్రేమతో ఆదరిస్తూ ఉంది. హమ్ ఉస్ దేశ్ కే వాసీ హై, మనం ఏ దేశం ప్రజలము, జిస్ దేశమే గంగా బహతీ హే, ఏ దేశంలో అయితే పవిత్రమైన గంగా నది ప్రవహిస్తుందో ఆ దేశం ప్రజలం మనమందరం. కుచ్ లోగ్ జో జ్యాదా జానతే, 14 कविता पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं, ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, చాలామంది ప్రజలకి చాలా తెలుసు అంటే చాలా తెలియడం అంటే ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నవాళ్ళు. ఇస్ కవితా మే అర్ధ, ఇన్సాన్ మ్యాన్ మనిషి, పహచాననా టు ఐడెంటిటీ, టు ఐడెంటిటీ గుర్తించటము. పూరబ్ 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 ఈస్ట్, జాన్ లైఫ్, कीमत कीमत वैल्यू। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, कुछ लोग ज़्यादा, ज़्यादा అంటే ఎక్కువ, మోర్, ज़्यादा మచ్, మోర్. कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, కొంతమంది ప్రజలకు చాలా ఎక్కువ తెలుసు అంటే ఇతర దేశాల్లో ఉండే వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు మేము ఎంతో జ్ఞానులము, గొప్ప మేధావులము, మా అంత తెలివైన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు అనే భావన కలిగి ఉంటారు. ఇన్సాన్కో కమ్ పహచానతే హే, కానీ మానవత్వాన్ని, మానవ గుణాన్ని, మానవత్వం గురించి, తోటి మనిషి గురించి తక్కువ తెలిసి ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఇతర వ్యక్తుల పట్ల ఎలా ప్రవర్తించాలి అనే విషయం వాళ్ళకి తెలియదు. ఏ పూరబ్ హే పూరబ్ వాలే, మనం తూర్పును నివసిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మనల్ని భారతీయులందరినీ తూర్పు వాళ్ళు అని కూడా అంటూ ఉంటారు. హర్ జాన్కి కీమత్ జాన్తే హే,
మనకి ఇతర ప్రాణం విలువ, తోటి వ్యక్తి గురించి, తోటి ప్రాణం గురించి, మానవత్వం గురించి ఎంతో చాలా గొప్పగా మన భారతీయులకి తెలుసు. కుచ్ లోగ్ జో జ్యాదా జానతే హై, చాలామంది ప్రజలు మాకెంతో గొప్పగా తెలుసని భావిస్తూ ఉంటారు. ఇన్సాన్ కో కమ్ పహచాన్తే హై, కానీ మానవత్వం గురించి వాళ్ళకి చాలా తక్కువ తెలుసు. ఏ పూరబ్ హై పూరబ్ వాలే, తూర్పును నివసిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మనల్ని తూర్పు వాళ్ళు అని పిలుస్తూ ఉంటారు. తూర్పు వాళ్ళు అంటే భారతీయుల్ని తూర్పు దేశవాసస్తులు అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటారు. హర్ జానికి కీమత్ జాన్తే హే, ప్రతి ప్రాణం విలువ మన భారతీయులకి చాలా గొప్పగా తెలుసుట. మన భారతదేశంలో న్యాయ్, అహింస, సత్య, ధర్మ, మానవత, సద్భావన ఆది మహాన్ గుణ హై హమారే భారతీయోं में. మన భారతీయుల్లో న్యాయంగా ప్రవర్తించడము, అహింసా మార్గంలో నడుచుకోవడము, ధర్మాన్ని కలిగి ఉండడం, అన్ని మతాల పట్ల సమాన భావాన్ని కలిగి ఉండడం, సద్భావన మంచి అభిప్రాయాల్ని కలిగి ఉండడం, మానవత ప్రతి వ్యక్తిని మనుషులతో పాటు ప్రతి సమస్త కోటిని కూడా చాలా ప్రేమతో జాలితో చూసే లక్షణాలని కలిగి ఉన్నవాళ్ళు మన భారతీయులు. మన భారతీయులందరూ వారి దేశస్థులనిదే కాకుండా ఇతరులతో కూడా చాలా కలిసిమెలిసి జీవించే లక్షణాలని కలిగి ఉన్నారు. కాబట్టి మానవత్వం అనే గుణాలని కలిగి ఉన్నవాళ్ళు మన భారతీయులు. కాబట్టి వాళ్ళకి భగవంతుడి పట్ల భక్తి, తోటి వ్యక్తి పట్ల జాలి, కరుణ, ప్రేమ ఇలాంటి గొప్ప గుణాలన్నీ వాళ్ళల్లో ఉన్నాయి. కానీ ఇతర దేశస్తులు మేమేదో అభివృద్ధిని సాధించేసాము, మాకు చాలా బాగా తెలుసు, మేమేదో జ్ఞానులము అని భావిస్తూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళ జ్ఞానం కేవలం కొంతవరకే. తోటి వ్యక్తిని ప్రేమగా చూడడం, మానవత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉండడం వాళ్ళకి తెలియదు. ఏ పూరబ్ హై పూరబ్ వాలే, మన భారతీయులందరూ తూర్పు దేశవాసస్తులు అయినప్పటికీ కూడా ఎంతో ప్రేమ, దయ, జాలి కలిగిన వాళ్ళు. హర్ జాన్కి కీమత్ జాన్తే హై, ప్రతి ప్రాణం గురించి భారతీయులకి చాలా గొప్పగా తెలుసు. కవి ఈ పాఠాన్ని రాయడానికి ఉద్దేశం ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం. हमारा भारत महादेश है, మన భారతదేశం చాలా ప్రాచీనమైన గొప్ప విశాలమైన దేశము. यहाँ గంగా, యమున और जैसी पवित्र नदियाँ बहती है, మన దేశంలో గంగా, యమున, నర్మదా, తుంగభద్ర ఇలాంటి నదులు ఎన్నో ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ గంగా నదిని పవిత్రమైన నదిగా భావిస్తూ భారతదేశాన్ని పవిత్రమైన దేశంగా చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి జిస్ దేశ్ మే గంగా బహతీ హే, ఏ దేశంలో అయితే గంగా నది ప్రవహిస్తుందో అలాంటి పవిత్రత గలవాళ్ళం మనమందరం. భారతవాసి సత్య, అహింస, ధర్మ, న్యాయ్, పరోపకార్, సద్భావన, మానవత ఆది మహాన్ గుణంకి పహచాన్ హై. భారతీయులందరికీ సత్యం గురించి అంటే నిజాయితీగా ఉండడం, సత్యాన్నే మాట్లాడుతూ ఉండడం, అబద్ధం చెప్పకుండా ఉండడం, అహింస అంటే హింసా ప్రవృత్తి లేకుండా అహింసా మార్గంలో నడుచుకుంటూ ఉండడం, గాంధీ గారు చెప్పినట్టు ఆయన అడుగుజాడలో నడుస్తూ ఉండడం, ధర్మం అన్ని మతాల వాళ్ళని, కులాల వాళ్ళని సమాన దృష్టితో చూస్తూ ఉండడం, న్యాయ్ ఎటువంటి భేదాభిప్రాయాలు లేకుండా అందరికీ సమన్యాయం జరిగేలా చూడడం, పరోపకారార్థం మిదం శరీరం, ఇతరులకు సహాయం చేయాలి అనే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నవాళ్ళం మన భారతీయులు. సద్భావన మంచి అభిప్రాయాలన్నీ భారతీయుల్లో ఉన్నాయట. మానవతా గుణాలు కూడా భారతీయుల్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అలాంటి గుణాలు కలిగిన వాళ్ళం మన భారతీయులం. ఇసే బనాయా రఖనా హర భారతీయ కర్తవ్య హై, ఇవన్నీ నిలబెట్టుకోవడం, పాటించడం ప్రతి భారతీయుల యొక్క లక్ష్యం. ఈ ఉద్దేశంతో కవి శైలేంద్ర కుమార్ గారు జిస్ దేశ్ మే గంగా బహతీ హే అనే పాఠాన్ని రాయడం జరిగిందట. అందరిలో దేశభక్తి భావాన్ని పెంపొందింప చేయాలని, వాళ్ళలో కూడా అహింస, న్యాయం, ధర్మం, మానవత, సద్భావన ఇలాంటి గుణాలను పెంపొందింప చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో కవి ఇక్కడ ఈ పాఠాన్ని రాయడం జరిగింది. ఈ కవితని చాలా చక్కగా వివరించారు. फिर 4 कविताओं को एक बार पढ़ूंगी, ध्यान से सुनिए. होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है. मेहमा जो हमारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है, ओ जान से प्यारा होता है, ओ जान से प्यारा होता है. ज़्यादा का नहीं लालच हमको तोड़े में गुजारा होता है. बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है. बच्चे बाद में पूरा कविता ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ूंगी.
पार्ट बी में इसके बारे में देखेंगे।